Good morning. 네, Thank you very much 여러분 for 안녕하십니까? invitation to allow me to present 오늘 제가 my recent research about the future 최근 banking and 그 digital finance 연구 into such 결과를 great 발표를 program 할 in 수 terms of 있는 conference. 이제 기회를 We all 주셔서 know 감사드립니다. Korean International Finance Forum 서울국제 attract a lot 그 of 금융 attention from academia, 포럼은 policymaker, 학계에서 and 많은 관심을 regulators 받는 회의라는 것은 based 알고 on 있습니다. trust 뭐 of business 업계에서도 people. So 마찬가지고 이제 today I would 규제 like to share some 당국자에서도 of my 많은 관심을 insights 갖고 있는 and 이제 my research 포럼인데 about the digital finance 저는 그 and the future 디지털 banking. 금융 And 그리고 firstly, 이제 금융의 미래에 대해서 allow me 좀 to upload 말씀을 my 좀 slide. 드리도록 Thank you. 하겠습니다. 자, 제 Okay, today I 슬라이드 would 올리고 like to 발표를 talk 시작하도록 하겠습니다. for 30 minutes about my ongoing 앞으로 한 research about 30분 future 동안요, banking and digital 제가 finance. So my name is 디지털 Paul. I'm 금융 a 그리고 professor at the 미래 Yale University. Also, I'm a 은행에 fellow of 대한 제 연구에 ABFER, Institute 대해서 좀 Bureau of 소개를 Finance and 좀 Economic 드리도록 Research, and a 하겠습니다. CEPR, 저는 Center for European Economic ABFER Finance 그리고 이제 Research, and CEPR의 also academic 회원이고요. fellow of Lohan 또뿐만 Academia, part of 아니라 Alibaba Group. 알리바바 So today, 그룹의 so you 일환인 know, since 글로한 I'm in Shanghai, I 아카데미의 cannot come to 회원으로서 일을 하고 있습니다. 제 소개는 so 이 정도로 personally, I 드리고요. wish I'm here, and 발표를 좀 드리도록 I would like 하겠습니다. to 지금 전 상해에 report on my 있는데 research about 직접 이제 digital 참석할 finance 수 and 있으면 future 참 banking. 좋을 것 같은데 So 안타깝다라는 말씀을 at the beginning, 드리면서 we all 발표를 know 시작을 the 하도록 financial technology 하겠습니다. innovation in history, human 이 history, we 인간 all try to 역사에 있어서 overcome so-called 금융 low office abuse 분야의 그 models. Okay? That's why 혁신은 we have a 우선은 automatic 그 대출 관련 ATM 직원 systems. 모델을 Okay? 극복하는 We 것에부터 say 시작을 so-called 했다고 볼 financial 수가 innovation 있습니다. 2.0. Okay? As you 이게 all 바로 know, look, 그 ATMs ATM이 in my 바로 is the 이제 금융혁신 largest financial 1.0이 technology innovation. 되겠습니다. Okay? ATMs ATM의 still considered by 가장 some to be the most remarkable 유명한 statement 또 for 가장 뭐 innovation in financial 탁월한 service 이제 ever. 금융 서비스의 이제 혁신으로 이제 So 여겨지고 that's what we 있는데 learned before digital finance 근데 in the 이제 그러다가 technology 이제 launch. 디지털 이제 So 금융이라는 것이 ATM. 이제 시작이 So 되었죠. after ATM, people will say, look, what 이제 happened so far we 사람들은 have finance 이제 technology 2.0. 디지털 이제 After 금융 이제 1.0 2.0으로 가고 ATM, which 있는데 overcome so-called 그러니까 low office ATM이 있는 model, 그 business model. 디지털 금융 Finance, we 1.0에서 don't 이제 rely on what we 디지털 do 금융 24 이제 hours. 2.0 We cannot rely 모델로 on human 이제 가고 technology 있습니다. 더 and human intervention. 이상은 이제 That's why it's called 사람에 financial 의존해서는 technology 안 2.0. 되는 그런 So 금융 what are 환경이 they? 되고 있는 게 We always say it's 되겠습니다. called ABCD. A 근데 represents AI, ABCD라는 것이 있습니다. A는요 AI고요, B는 blockchain, 블록체인을 C 나타내는 represents cloud 거고, C는 computing, 클라우드 D 컴퓨팅이고, represents big data. D가 바로 이제 So we 빅데이터를 think 나타내는 all 이 this kind of ABC ABCD가 representing the financial 바로 technology 2.0 금융 기술 we like 혁신 to use 2.0에서 so-called digital 중요해지게 finance. 되는데 Okay? Those 이와 all 관련돼서 좀 at the 말씀을 bound of 드리도록 innovation 하겠습니다. technologies. However, we want to apply all these 이 technologies 네 to finance. 가지 기술을 So 다 why we want 적용을 to 하는 connect with the 것이 future 바로 banking or 금융기술 digital banking 혁신 survey, 2.0이 which is 되겠습니다. because we 자, have a new financial 금융 technology 이 adoption 금융 innovation called payment system. 기술에 대해서 가장 Payment 중요한 system 것이 바로 is the 이 key, the 결제 center of 시스템입니다. future 이 finance. 결제 시스템이 What are 미래 these payment 금융 systems? 상품의 We all 핵심, know we have 그리고 a lot 금융 of fast 시스템의 payment systems, 핵심이라고 but not 말씀을 best 드릴 for 수가 Singapore. 있습니다. We 이제 also have a very 싱가포르에서도 nice 많이 사용이 되고 payment 있죠. system, not only coming from 중국에서도 India, we have a fast 그렇습니다. Rupee Pay, use a 인도에서도 그렇고 credit card 인도에는 and debit card. 루피페이랑 유명하죠. Also, we have a lot of new payment systems 이제 with QR code. 중국 외나 뭐 QR code 인도 you 이런 can scan 외에도 the 다른 QR code 나라에서는 from QR 코드가 많이 활용이 all 되고 kind of 있습니다. Grab Pay. 이제 You have QR a 코드를 all the 통해서 payment systems 여러 가지 across Asia, across the 결제를 world. 이제 할 And 수가 also 있는 그런 importantly, 상황이 이제 you have 되고 QR 있는 것이죠. payment system across social media 또 and SNS를 so-called 통해서도 e-commerce. 이제 QR 때문에 And we 결제가 have also 가능하고 a 또 lot of things happen in China. 전자상거래도 이제 See QR where we 코드를 are in. I 활용해서 can 이제 work out from 결제를 home. 할 All 수가 the food, 있습니다. even Shanghai has lockdown, use 상해는 QR code. 지금 봉쇄가 돼 And even 있는데 someone QR in the street. 코드 덕분에 So again, 이렇게 at the beginning, as 길거리에서도 이제 motivation, I want to 결제를 highlight 해서 the future 거래를 finance, 할 수가 financial technology 있습니다. innovation, 저는 이제 금융 future digital 기술 finance 그 coming from payment 혁신에 system. 대해서 좀 The 말씀을 payment system, the 이제 center 드리면서 of 이 future finance. 결제 시스템이 Okay? 그 Let me 중심부에 start one by one. 있다라는 것을 좀 강조를 So on one 하면서 hand, 진행을 we 좀 know 하도록 all banking 하겠습니다. is facing a challenge. 자, If you look at 전통적인 the data, look at 은행업들이 왜 all the 어려움을 top 겪게 1 and 10 banks 되었을까요? across the world, you can see starting from 보시는 1990 to now, 것처럼 all declining in terms of profit 90년대 margin. 이후부터 Net interest margin declined 그 dramatically. 님이 줄어들고 있는 No matter 것을 볼 average 수가 or median 있습니다. margins, 뭐 you can see Korean banking is facing big 평균적인 challenge. It's 순익도 declining 이제 in terms of 줄어들고 있는 return 것이죠. for traditional low 한마디로 office based 수익률이 나빠지고 있는 게 business model. 되겠습니다. Okay? 손실을 But on 보고 the 있는 other 것이죠. hand, Korean banks are generally adapting to the 근데 business 이제 model 이런 which connect products 상업은행들 first 같은 throughout 경우는 business of 보통 이제 consumer finance. 중소기업들, 그러니까 Okay? If you look 소기업들에게는 at the US, 충분히 the most 대출을 advanced 못 해주고 financial 있습니다. market, 지금 against the US, 금융시장이 가장 no matter top 발전한 four 이제 banks in the right-hand 미국 panels 같은 or all 경우도요. other banks,
보시면은 은행들이 이제 소기업에 대한 대출을 줄여가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이러한 님만 줄어들고 있는 것이 아니라 이제 소액 대출도 이제 줄어들고 있는 게 되겠습니다. 이것이 이제 어려움이 중에 하나다라고 이제 말씀을 이제 드릴 수가 있는 게 되겠습니다. 과연 디지털 기술이 이런 문제들을 해결해 줄 수 있을까요? 제가 말씀드린 그런 A, B, C, D가 이런 문제들을 해결해 줄 수 있을까요? 과연 그 소액 대출 또 소기업 대출을 늘리는데 이제 도움이 될 수 있을까요? 예, 지금 미국의 4대 은행들의 이제 대출을 보면은 소액 대출 줄어드는 것, 소기업 대출 줄어드는 것을 볼 수가 있는데 이것은 미국 은행들뿐만 아니라 전 세계적으로 이제 비슷한 추세가 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 이제 소기업에 대한 대출만 줄어드는 것이 아니라 이제 수익도 나빠지고 있다라는 것이 이제 흔히 추세인데 이때 이제 관심이 있는 것이 핀테크 대출입니다. 이제 테크 기업들이 테크놀로지 기업들이죠. 이런 기업들이 이제 금융 상품들을 판매하는 겁니다. SNS, 이커머스 기업들이 이제 대출을 하기 시작하는 것인데 대표적인 예가 아마존입니다. 아마존은요 한 10억 불에 상당하는 대출을 온라인 고객들에게 이제 제공을 하는 겁니다. 미국, 영국, 일본 등의 한 2만여 가맹점에게 이제 대출을 해주는 거죠. 그러니까 신용을 공급을 해주는 겁니다. 미국의 테크 기업만 그렇게 하는 것이 아니죠. 중국의 엔트 금융그룹도 ABS를 온라인 그 업체들에게 제공을 해주고 있습니다. 그러니까 이렇게 이커머스를 하는 기업들이 온라인상에서 가맹점들에게 그리고 소규모 고객들에게 크레딧을 신용을 공유를 하고 있는 것입니다. 그다음에 이제 핀테크 기업들이 이제 이런 소기업들, 중소기업들에게 이제 대출을 해주고 있는데 이런 대출, 이런 작은 기업들이 한 40% 정도가 충분한 금융 서비스를 못 받고 있는 걸로 나타났습니다. 그러니까 한 50.2조 달러 정도를 더 이제 작은 서비스를 받았는데 못 받고 있는 게 된다는 것입니다. 이런 작은 기업들은 사실 이러한 이제 대출을 받는다든지 하는 금융 서비스를 받을 수 있는 그러한 곳이 많지가 않습니다. 담보도 충분하지 않고요. 그 다음에 또 수입원도 이제 불분명하고 규모도 작다 보니까 당연히 신용 위험도가 높고 따라서 필요한 자금 조달을 함에 있어서 어려움을 겪고 있는 게 되겠습니다. 그리고 또한 아까도 말씀드린 것처럼 전반적으로 담보도 없습니다. 그러다 보니 대출 받는 것이 더 어려운 게 되겠죠. 그 다음에 특히 이제 신용시장이 덜 성숙한 곳일수록 또 소기업들이 금융 서비스를 받음에 있어서 어려움을 겪고 있고요. 그 다음에 농촌이라든지 또는 도시에서 멀리 떨어져 있는 경우에도 이러한 금융 서비스로부터 이제 소외가 되어서 충분한 금융 서비스를 이제 못 받고 있는 겁니다. 그래서 지금 말씀드린 이런 여러 가지 이유들로 인해서 이런 소기업들이 금융적인 접근을 못 하고 있다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있는데, 자, 이럴 때 그 핀테크가 도움을 드릴 수 있을까요? 아마존이나 구글 이러한 핀테크 기업들 같은 경우는요, 이런 금융 서비스, 이런 기업들에게 서비스를 제공하는 것이 가능합니다. 왜냐하면 정보적인 장점도 가지고 있고 또 이제 빅데이터 알고리즘을 가지고 있습니다. 알리페이라든지 위챗페이라든지 등등을 통해서 그 결제 이제 시스템에 이제 활용할 수가 있게 되고 또 이 과정을 통해서 하루
24시간 동안 정보를 이제 취합을 할 수가 있습니다. 이런 정보들을 이제 활용을 할 수가 있는 거죠. 이런 정보에 아까 제가 말씀드렸던 ABCD를 이제 적용을 할 수가 있는 거고요. 그 다음에 이제 기계 학습 등을 통해서 이렇게 취합한 정보들을 분석을 할 수가 있는 게 되겠습니다. 즉 이제 빅데이터 알고리즘이 이제 적용이 이제 될 수가 있다는 그런 예가 되겠습니다. 그래서 이러한 정보, 이런 정보들을 알고리즘을 통해서 분석을 함으로써 신용 모델을 만드는 것이죠. 여러분이 누군지, 여러분의 신용 상태가 어떤지, 또 신용과 관련된 수요가 어떤지 등을 이제 파악할 수가 있습니다. 왜냐하면 또 여러분에 대한 모든 정보를 가지고 있기 때문에 과연 상한 영역 등이 역량 등이 있는지 등을 이제 파악을 할 수가 있는 게 되겠습니다. 그래서 말씀드린 것처럼 충분한 정보가 있고 또한 이런 정보를 분석할 수 있는 알고리즘이 있어서 금융 서비스를 제공할 수 있다는 것이고 그 다음에 비용 효과적이다라는 장점도 있습니다. 우선 유통 채널이 굉장히 저비용이시죠. 예, 플랫폼상에서 하기 때문에 그렇습니다. 플랫폼상에서 하기 때문에 뭐 인력을 뭐 따로 고용한다든지 뭐 등등에 있어서 이제 비용을 절감을 할 수가 있는 것이고요. 그도 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 기계학습을 통한 그 빅데이터를 통해서 플랫폼상에서 그 신용 평가를 할 수가 있는 거고 신용 평가를 통해서 이제 신용 점수를 알게 되고 또 여기에 따라서 여기에 맞춰서 이제 대출을 이제 할 수가 있는 게 되겠습니다. 즉 IT 기술들을 활용해서 여러분들에 대한 모든 것을 알게 되고 또 알게 된 내용을 통해서 신용 평가를 하게 되고 그러한 이제 신용 평가를 이제 기초해서 저렴한 그 비용 효과적인 유통망, 그러니까 SNS나 또 전자상거래 네트워크 등을 통해서 필요한 이제 금융 서비스를 제공하고 또 이 과정에서 뭐 담보라든지 그런 것을 받지 않고도 이제 금융 서비스를 할 수가 있다는 그런 장점이 있는 게 되겠습니다. 그래서 이 두 가지를 제가 여러 번 이제 강조해서 이제 말씀을 드리는데 바로 이런 두 가지 때문에 미래 금융에 있어서 핀테크들이 강점을 갖는 거고 또한 이제 작은 기업들에게 도움을 줄 수가 있는 게 되겠습니다. 자, 이제부터는 저희가 BIS와 함께하고 있는 공동 연구 결과에 대해서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 저희 멘토 교수님하고 같이 하고 있는 그런 연구가 되겠습니다. 어떻게 이제 빅테크가 이런 금융 중재 쪽에를 바꾸고 있는지에 대한 그런 이제 연구 결과가 되겠습니다. BIS 이제 팀이 저에게 많은 도움을 주셨고요. 또 그래서 이런 분들과 함께 이러한 변화가 어떻게 정책에 영향을 미치는지에 대해서 저희가 연구를 했습니다. 이 빅테크 기업들은 사실 뭐 테크놀로지, 그러니까 기술 쪽의 이제 기업들이죠. 그런데 이러한 이제 기업들은 굉장히 넓은 네트워크를 가지고 있고 또 뿐만 아니라 뭐 아마존, 뭐 페이스북 이런 기업들 같은 경우는 전자상거래를 이제와 같은 분야에 이제 진출할 수 있는 또 잠재성을 또 개발을 하게 되었습니다. 그래서 왜냐하면 이런 빅테크 기업들은 제가 아까 말씀드린 것처럼 결제 시스템을 이제 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 필요한 인프라, 기본적인 인프라를 갖추고 있기 때문인 것이죠. 그렇기에 이런 결제 시스템을 중심으로 왜냐하면 제가 말씀드린 그런 정보 취합된 이제 정보들을 가지고 다양한 금융 서비스로 이제 진출한다는 겁니다. 대출이라든지 아니면 뭐 보험이라든지 아니면은 뭐 저축 상품이라든지 하는 금융 상품 관련된 시장으로 이제 진출을 한다는 것입니다. 빅테크 기업들은
뭐 아까 말씀드린 굉장히 크죠. 근데 이제 빅테크뿐만 아니라 스타벅스 같은 경우도 굉장히 그 네트워크가 크고 또한 그 스타벅스 그 서비스 등을 통해 가지고 저렴하게 금융 서비스를 이제 제공할 수가 있습니다. 그런데 또 이러한 기업들은요, 그 고객들과 아주 긴밀한 강력한 또 관계를 구축을 하고 있기 때문에 좀 더 쉽게 금융 시장으로 진출을 할 수가 있는 겁니다. 또한 이런 빅테크들의 가장 커다란 장점이라면요, 제가 봤을 때는 그 광활한 네트워크를 통해서 취합된 엄청난 양의 데이터를 잘 활용할 수 있다는 거, 이게 최대 강점이 아닌가 생각을 합니다. 또한 이제 디지털 금융을 저희는 좀 전 세계적인 추세 차원에서 볼 필요가 있는 것 같습니다. 왜 이러한 디지털 금융이 전 세계적으로 발전하게 될지에 대한 그 이유들을 한번 이제 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 케냐, 인도, 뭐 중국과 같은 이제 국가들이 다른 이제 선진국들보다 디지털 상품이 더 빨리 발전하고 있는지 그 원인에 대해서도 한번 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이제 핀테크 이제 신용을 좀 한번 보도록 하겠습니다. 그 왼쪽에서 오른쪽으로 이렇게 봐주시면 될 텐데요. 파란색으로 보신 것은 이제 테크 기업들의 상품이고요. 붉은색은 이제 다른 이제 핀테크 뭐 같은 뭐 그런 기업들이 제공하는 신용 상품들이 되겠습니다. 근데 이러한 빅테크가 2013년만 하더라도 뭐 거의 대출이 없었습니다. 그러다가 2017년에 가면 저렇게 비중이 커지게 됩니다. 그러니까 전 세계적으로 이제 빅테크가 제공하게 되는 그 크레딧, 이제 신용이 크게 이제 늘어난다는 것입니다. 거의 6천억 불 정도가 되나요? 엄청난 수치가 되는 것이죠. 이제 최근 데이터를 한번 보도록 하겠습니다. 이제 코로나19 초반 시대까지도요, 이 디지털 금융에 있어서 빅테크가 차지하는 비중이 급등하는 걸 볼 수가 있습니다. 파란색을 좀 봐주시기 바랍니다. 이 파란색이 보시면은 엄청나게 많은 비중을 차지하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. SNS라든지 전자상가를 같은 뭐 위챗, 그랩, 뭐 아마존, 뭐 한국 같은 경우는 카카오가 되겠죠. 이런 기업들이 지금 전체 그 제공이 되고 있는 대출에서 이게 한 7,500억 불 정도 되는데 상당한 아주 많이 부분을 차지하고 있다는 것을 이제 볼 수가 있고, 오히려 팬데믹 시대에 그 비중이 더 늘어난 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 규제 당국자 쪽에서도요, 이제 이 부분에 대해서 많은 관심을 기울이고 있습니다. 어떤 식으로 이제 규제를 가져가야 될지 이제 관심을 가지고 있는 것이죠. 그 다음에 사이즈도 중요한 것 같습니다. 테크 기업들 보시면은요, 지금 제가 이제 시가총액으로 이제 보고 있는 게 되겠습니다. 지금 300, 그러니까 3천억 불 정도의 이제 시가총액, 뭐 페이스북, 뭐 구글 등등과 관련되는 그 정도 되는 이제 테크 기업들이 금융시장에 진출을 하고 있는데 규모가 굉장히 큽니다. 시가총액이 뭐 3천억 불이 넘습니다. 그리고 이러한 이제 테크 기업들은 훌륭한 기술들을 갖추고 있고 훌륭한 네트워크를 가져서 그 엔드 커스터머에 대한 접근성이 굉장히 좋습니다. 그런데 오른쪽 뭐 몰간 체이스라든지 뭐 뱅크 오브 아메리카 같은 기존의 금융기관들, 전통 금융기관들을 보면 사이즈를 한번 보십시오. 시가총액으로 봤을 때 한 1,500, 이 경우는 한 1,500억 달러밖에 되지 않습니다. 사이즈가 굉장히 차이가 나죠. 테크 기업하고 이제 비교를 했을 때. 또한 제가 이제 국가별로도 한번 좀 살펴보고 싶은데, 지금 뭐 여기
다양한 국가들이 여기 나와 케냐, 뭐 멕시코, 뭐 미국 등등이 이제 다 나와 있습니다. 그다음 검은 접도 보이시죠? 그 인당 그 신용이 되겠습니다. 중국이 엄청나게 많죠. 인당 제공이 되고 있는 신용이요. 한국도 이제 상당히 큽니다. 이건 바로 이제 핀텍에서 제공해주는 이제 신용이 되겠습니다. 중국이 근데 한국보다 2배 정도가 많죠. 그러니까 디지털 금융 차원에서 핀테크에서 제공하고 있는 신용이 중국이 한국보다 2배 정도가 되는 게 되겠습니다. 왜 그럴까요? 왜 이렇게 디지털 금융이 발전을 할 수가 있었을까요? 제가 앞에도 말씀을 잠깐 드렸던 것 같은데 바로 이제 모바일 결제 시스템에 그렇습니다. 아까 말씀드린 것처럼 지금 상해가 봉쇄가 돼서 제가 이제 서울에 직접 가서 발표를 못하고 있는데 이러한 이제 봉쇄에도 불구하고 이제 결제 시스템 사용은 계속해서 이제 늘어나고 있습니다. 그래서 중국 같은 경우도 특히 이러한 결제, 모바일 결제가 엄청나게 큰 비중을 차지하고 있습니다. 뭐 전자상거래 플랫폼에서도 그렇고 SNS에서도 그렇고 어쨌든 이러한 모바일 결제가 이제 중심이 되고 있습니다. 이런 모바일 결제 시스템을 통해서 이 중국의 핀테크 기업들은 고객 정보에 접근을 해가지고 이제 취합한 정보를 이제 기계학습 등을 통해서 클라우드 컴퓨팅과 뭐 빅데이터 알고리즘을 통해 가지고 또 분석을 하면서 잠재적인 고객에 접근을 해서 신용의 뭐 등급에 대한 평가도 하고 신용 위험에 대해서 이제 평가를 해서 신용을 이제 공유를 하게 되는 것입니다. 그리고 또 이제 GDP 대비한 그 모바일 결제 비중을 보면은 미국, 인도, 브라질, 미국이 별로 그렇게 높지는 않습니다. 뭐 0.5% 되나요? GDP에서 이제 모바일 결제가 차지하는 비중이요. 얼마 안 됩니다. 그런데 오른쪽에 있는 중국을 좀 봐주시기 바랍니다. 왜 중국이 디지털 금융에서 앞서갈 수밖에 없는지가 여기 나와 있습니다. 이게 팬데믹 전인데도 불구하고 GDP의 15% 이상이 모바일 결제를 통해서 이루어지고 있다는 겁니다. 얼마나 큰 비중을 차지하고 있는지를 이제 보실 수가 있고 또 팬데믹을 통해서 이 수치는 더 이제 증가를 이제 하고 있는 게 되겠습니다. 그러니까 이러한 모바일 결제 시스템 등이 이것이 다른 뭐 신용카드라든지 지폐카드를 앞서가고 있고 또 여기다 QR코드라는 새로운 기술이 더해져서 더 많이 활용이 되고 있는 게 되겠습니다. 그래서 이제 중국이 다른 나라들보다 디지털 금융에서 앞설 수 있었던 것이 바로 이런 이유 때문에 그렇습니다. 이제 디지털 금융이 이제 새로운 금융의 미래다라고 이제 말씀을 드리고 있는데 이커머스나 SNS 그런 기업들이 고객에 대해선 정보를 많이 접근할 수 있고 또 결제 시스템을 통해서 고객의 정보를 더 많이 취합할 수 있고 또 제가 아까 말씀드린 그 ABCD 뭐 AI라든지 빅데이터 뭐 등등을 통해서 그 데이터를 이제 분석을 해서 고객의 활동들을 더 잘 분석을 할 수 있고 또한 동시에 이제 플랫폼을 상에서 이제 네트워크를 구축을 해서 좀 더 비용 효과적으로 저렴하게 신용을 이제 고객들에게 이제 제공을 할 수가 있게 되는 겁니다. 그래서 데이터, 네트워크, 그 다음에 액티비티를 제가 합쳐서 DNA라고 부르는 겁니다. 이게 이 데이터와 네트워크와 그리고 이러한 네트워크 상에서의 그런 활동들이 미래 금융, 그리고 디지털 금융에 있어서의 DNA가 되고 있다라고 이제 제가 이제 말씀을 이제 드리고 있는 게 되겠습니다.
그리고 또한 이제 이러한 또한 가맹점들 같은 경우는 이 소기업들은요, 이 네트워크 상에서 생태계를 이제 구성을 할 수 있기 때문에 더 많은 활동을 할 수가 있고요. 더 많은 활동을 하기 때문에 더 많은 데이터가 창출이 되는 거고요. 그리고 더 많은 이제 데이터가 창출됨으로써 더 많은 고객의 수요가 또 이제 만들어지는 것이고, 그이는 또 네트워크를 통해서 이제 충족이 되고 있는 것이다라고 이제 정리를 해드릴 수 있습니다. 이렇게 closed loop가 이제 구성이 되고 있는 겁니다. 디지털 금융은 이러한 DNA, 그러니까 데이터를 활용한 활동, 그리고 이런 활동이 이루어지는 그 네트워크상에서 이루어지는 게 되겠습니다. 자, 이 금융 쪽에서 이제 빅테크가 계속해서 이제 발전해 나갈 텐데, 우선 이제 수요라는 측면에 대해서 보겠습니다. 이제 보이지 않는 손이라는 그 경제의 원리가 여기서 적용이 되는데, 미국, 독일, 중국 같은 경우에도요, 충족되지 않은 고객의 요구가 많습니다. 그러니까 unbanked된 그 인구가 많다는 것이죠. 그리고 또 이제 빅테크가 제공하는 금융 서비스 같은 경우는 이제 기술에 이제 기초를 하고 있기 때문에 서비스를 받는 것이 굉장히 용이합니다. 그래서 고객들이 좋아합니다. 굉장히 편리하기 때문에 이제 그렇죠. 그래서 저도 영국에서 있다가 영국에 거래하는 은행이 있는데 거기가 이제 공휴일이면 내 서비스 어떻게 하지라고 이런 걱정할 필요가 없습니다. 테크가 이런 문제들을 이제 해결해 주기 때문에 그렇습니다. 또 공급적인 측면에서 봤을 때 테크 기업들은 충분한 데이터가 이제 공급이 되고 또 이런 데이터를 이제 분석을 할 수 있기 때문에 이렇게 이제 그러니까 데이터가 공급이 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 빅테크 기업들이 이제 금융 쪽에서 이제 더 발전할 수가 있는 게 되겠습니다. 또한 그 빅테크를 통해서 디지털 금융을 이제 발전시킨 국가들을 보면은 규제가 많이 이제 완화가 돼 있다는 것, 규제가 엄격하지 않다는 그런 장점이 있고요. 그다음에 기존의 이제 그러니까 선진 시장이 되겠죠. 이제 이런 같은 경우는 커다란 은행들이 시장을 거의 지배하고 있는, 그래서 이제 경쟁이 부족한 이제 그런 이제 상황입니다. 그런데 이제 이 빅테크 같은 경우는 상당히 많은 이제 경쟁이 가능하죠. 금융 서비스를 제공하기 위해서. 그러다 보니 경쟁을 통해서 좀 더 다양한 이제 서비스가 이제 가능해지고 이제 이 시장이 이제 성장할 수가 있게 되는 것입니다. 그래서 이런 수요적인 그리고 이제 공급적인 측면에서 이러한 이제 성장의 동인들이 있는 게 되겠습니다. 사실 옛날에 이제 핀테크 기업들이 이제 성장할 수 있었던 그 똑같은 그 이유들이 이제 빅테크 기업들의 성장의 이유들이 이제 되고 있다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그러니까 수요 쪽, 이제 공급 쪽 다 그렇고요. 그 디지털 금융이 발전한 이제 국가들 그런 같은 경우에는요, 이제 시장의 규제가 좀 더 풀려져 있고 또한 경쟁을 할 수 있는 그러한 이제 여건들이 이제 마련이 되어 있습니다. 그래서 이런 또 이커머스와 같은 또 테크 기업들 같은 경우는 좀 더 저렴하게 그리고 편리한 온라인 서비스를 이제 제공할 수 있는 능력도 있기 때문에 케냐라든지 인도와 같은 금융 서비스가 상대적으로 이제 덜 발전된 국가들에서 이제 디지털 금융이 이제 발전을 할 수가 있게 되는 겁니다. 그렇게 함으로써 이제 금융 소외가 아니라 금융 포용 정책 쪽으로 이제 나가고 있는 게 되겠죠. 왜 이런 중국 같은 국가들이 디지털 금융이 발전할 수 있었던 것은 정부에서 그렇게 될 수 있도록 규제라든지 정책을 통해 가지고 허용해줬기 때문입니다. 아주 초반에서부터 그렇게 됐습니다. 그래서 빅테크끼리 이제 디지털 금융을 함에 있어서 사실 그렇게 엄격한 규제가 이제 적용이 되지를 않고 있기 때문에 그렇습니다.
또한 이렇게 함으로써 이제 또한 고객들의 이제 권리를 최대한 보장해 줄 수 있도록 하고자 하는 것이죠. 그다음에 경쟁 정책도 굉장히 중요한 것 같습니다. 중국 같은 경우도 영국에 여러분들 이제 기억하실지 모르겠는데 그 산업혁명 때 이제 붉은 깃발법이라는 것이 있었죠. 근데 지금도 이제 그러한 이제 상황들이 있는 것 같기는 합니다. 지금 이제 이러한 빅테크 기업들이 이제 금융 이제 기관들하고 이제 경쟁을 하고자 하는데 이럴 때 이제 이러한 빅테크 기업들이 전혀 보호를 못 받는 것이 아니라 이제 보호를 받으면서 그러니까 이런 붉은 깃발법처럼 이제 스스로 보호를 하면서 이제 발전시킬 수 있게끔 그러한 이제 여건들을 이제 만들어주고 있는 것입니다. 그래서 이러한 주제, 이러한 정책 등 때문에 이제 중국에서 이렇게 디지털 금융 등이 이제 발전할 수가 있게 되는 것입니다. 또 제가 말씀드리고 싶은 게 한 가지 더 있는데 바로 이제 중앙은행에서 관장하는 디지털 커런시가 되겠습니다. 이제 중앙은행 쪽에서 이렇게 이제 디지털 이제 커런시 이제 통화 그러니까 토큰을 이제 공급을 하게 될 텐데 이것이 아마도 이제 디지털 환경을 크게 디지털 금융 환경을 바꿀 거 생각하는데 내년에 제가 직접 참석하게 되면 이 부분에 대해서 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.